So yesterday I have discussed about the basic concepts of hire purchase system. So under that, discussed meaning of hire purchase system, then installment system. Then some concepts. What is cash price? What is hire purchase price? What is interest? All these things that we discussed. So with regards to this, that I have assigned some theoretical aspect to you people today. You just note it down in your fair. ಏನು ಬರಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೌದಾ ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ HPS ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಆನಂತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಜರ್ who is higher purchaser purchase goods on higher purchase system is called higher vendor. Higher vendor. The person who sells the goods on higher purchase system is called as higher vendor. Mostly ಇದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ cash price. What is cash price? Yesterday I have discussed this. Cash price. ಆಮೇಲೆ higher purchase price. ಅದಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು cash down payment. Cash down payment. That is, I have discussed advance. Advance amount beginning of the contract. Beginning of the contract now. What is the advance? ಹೌದಾ beginning of the contract now ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಬಹುದಾ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ voice is not clear. Voice is clear but not audible. Okay, now it is clear. Now it is clear. Okay. Okay. So, meaning of higher purchase system, features of higher purchase system, meaning of certain concepts, higher purchaser. The person who purchases goods on higher purchase system is called as higher purchaser, higher vendor. The person who sells goods on higher purchase system is called as higher vendor. Cash price. It is the price quoted by the seller at the time of formation of contract, beginning of the contract. Higher purchase price means this includes cash price plus interest thereon. Cash price plus interest is equal to higher purchase price. Cash down payment andrenu, it is the amount which is payable at the beginning of the contract, that is called as advance or cash down payment. Anantara ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಟೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಆನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು, ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಟಿವಿ ಬೆಲೆ
50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ. ಹಾ, ಇನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಷ್ಟು 40,000. ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು? 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 5,000 rupees each. ಅಂದ್ರೆ total again he is making payment of 50,000 plus advance he has paid 10,000. Totally he is at the end of the term he is going to pay 60,000 rather than 50,000. So here this 60,000 total amount payable paid ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, that is called as higher purchase price. So beginning price quoted 50,000 ಐತಲ್ಲ, this is cash price. So cash higher purchase price is always more than cash price. ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು the difference between higher purchase price and cash price is nothing but interest or higher purchase charges. We call it as higher. Just he has given the facility of credit or just he has given the facility of availing the deferred payment. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ವೈರಿ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಾವ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ಟನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸರ್ಟನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟಾಸ್ಕ್? ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. This is the main task of you people. Once you are able to calculate the interest, then 50% of the chapter is over. ಮುಂದೆ ಇವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, then you need to pass the journal entry, then you have to prepare ledger account. Royalty ಒಳಗೆ ಹಂಗ ಮಾಡೇವಿ. First we have calculated the royalty, then we have passed journal entry, then we have prepared ledger account. Exactly in the same manner that we need to, first we have to calculate interest, next we have to pass the journal entry, next we have to prepare the ledger account. Interest calculation ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, this is very important. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರನಾಗಿ 3 different ways are there in calculating the interest. ಮೊದಲನೇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ when both cash price and rate of interest are given. ಒಂದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಂಗಂದ್ರ, A sold goods to B. ಏನು, A sold TV to B worth rupees 50,000. This is called cash. ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಬಿಟ್ಟಾರ. Then the rate of interest that he is going to charge ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟರೆ, rate of interest he is going to charge is 10% on the remaining cash price. Remaining cash price ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cash price minus advance. Advance payment 10,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 40,000. This is called as balance of cash price. Beginning ಇದೆ balance of cash price. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Though cash price was 50,000, but advance ಅನ್ನು ಅವತ್ತು 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ balance of towards this cash price is 40,000. On this 40,000, they are going to charge 10% interest on this 40,000. And when these both are given, ಎರಡನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎರಡನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್, the second situation is in this case is
when cash price is given but rate of interest is not given. When cash price is not given, cash price is not given, only rate of interest is given. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 50,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇದು, ವೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬಟ್ rate of interest is not given. Confusion ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರೆ. ಇವು ಮೂರು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಒಂದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು? when both cash price and rate of interest are given. Rate method ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎರಡನೇದು, when cash price is not given, only rate of interest is given. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಪ ಅವರು, ಬರೀ ಬಗರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಜಾಳಿಗಿಲ್ಲ ಆಡ್ಸುದು. ಇಲ್ಲೇ ಬಗರಿನೂ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಜಾಳಿಗೆನೂ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಒಂದೇದೇನು ಬಗರಿನೂ ಐತಿ, ಜಾಳಿಗೆನೂ ಐತಿ, ಆಡಸ್ರಿ ಸುತ್ತಿ ಆಡ್ಸುದು. ಎರಡನೇದೇನು ಬಗರಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬರೀ ಬಗರಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಜಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ವೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಬರೇ ಜಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬಗರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇದ್ದು ಬಗರಿ ಜಾಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎರಡನೇದ್ದು ಬಗರಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಜಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೂರನೇದ್ದು ಜಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬಗರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಒಂದೇದ್ ಮೆಥಡ್. ಎರಡನೇದ್ದು, ವೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಓನ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಮೂರನೇದ್ದು, ವೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಇವು ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಒಂದೇದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂರನೇದ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನಮೂನಿ ಅದಾವ, ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರ, ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡನೇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ where interest is not included in installment. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪೋಸ್ A has sold TV to B worth rupees 50,000 cash price and advance amount is 10,000. Okay, 10,000 and the remaining amount remaining cash price is paid in equal installments of rupees 10,000 each for 10 months. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? Number of installments is 10. And the amount of installment is 5,000. Amount of installment is 5,000, and they are going to charge the interest at the rate of 10%. ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು? ಬೋತ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ is given 50,000 rupees cash price, rate of interest is 10%. This means both are given here. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರೇತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ.
50,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 10,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನವ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 40,000. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 10 months ಆಫ್ ₹5,000 ಈಚ್ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ರಿ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 5,000 ರೂಪಾಯಿದಂಗ 10 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಗಾತ ಅವ್ರು? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಗಾತ? 50,000 ಕೊಟ್ಟಂಗ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? 40,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಯಾಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಟ್ರ ಅವ್ರು 40,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ 50 ಕೊಟ್ರ ಮತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ತದ? 10,000. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 10, amount of installment 5,000, 50,000 plus advance 10,000. The total payment amounts to 60,000. At the end of the term, the purchaser is making payment of this 60,000, not 50,000. Though the cash price mentioned was 50,000, he is making payment of 60,000. Something more than the cash price that he is paying. The something more than cash price ಏನೈತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾಗ ಸೇರೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರೈತಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,000 ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರೈತಿ. ಸೇರದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಯ್ತು? ಸೇರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದು? 50,000 ಆಯ್ತು. ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 40,000 ಇತ್ತು. ಇವ್ರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದಂಗ 10 ತಿಂಗಳು ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ the installment amount of 5,000 includes the component of interest or interest component. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದ್ರೆ where interest is not included in installment ಅಂದ್ರೆ if number of installments rather than 10, if installments are 8, amount of installment is 5,000. ನೋಡ್ರಿ, remaining amount will be payable in 8 months, 8 installments, monthly installment or yearly installment, whatever may be. This 8 months, ₹5,000 each. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು? 8 ತಿಂಗಳ 5,000 ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 40,000. ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 49. ಅಂದ್ರೆ in this 5,000, interest component is not included. Interest is going to be paid separately. ಈ 5,000 ಅಲ್ದನ ಮತ್ತೆ they pay something plus interest. ಮೊದಲೇದ್ರಾಗ 10 ತಿಂಗಳದಾಗ 5,000 includes interest. ಇಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳು ಕೊಡೋದ್ನಾಗ 5,000 does not include interest. This 5,000 is purely the principal amount they are paying, plus whatever the interest due is there, that interest due is also going to be paid along with this 5,000 rupees. ಇದು ಯಾವಾಗ? when interest is not included in installment. When interest is included in installment ಇದ್ದಾಗ additional 5,000 rupees ನಲ್ಲಿ interest ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? you are making this 5,000 payment not for 8 months, you are making for 10 months. It means that this 10 months 50,000 includes the interest component. ಇವೆರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. This is first. Then the second situation is, ನೋಡ್ರಿ, second situation where cash price is not given, only rate of interest is given. ನೋಡ್ರಿ, A sold television to B. A sold television to B. Cash price ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು by making advance of ₹10,000, advance payment 10,000, the remaining will be paid in 10 installments of ₹5,000 each. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಒಂದೇದ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, sold for ₹50,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾತಿಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ is 10 months into 5, 50,000 plus 10,000 advance ಸೇರಿದ್ರೆ this is 60,000. What is this? This is higher purchase price, but we don't know the cash price. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ is 10%. ಸೊ ಏನಾತೀಗ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. A sold TV to B by making payment of ₹10,000 as advance, and remaining amount is paid in 10 equal installments of ₹5,000 each. He used to charge interest at the rate of 10%. Finish. This problem is.
ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, when cash price is not given, only rate of interest is given. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬದಲಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 50,000, ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 60,000. ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ 10,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ this 60,000 we know higher purchase price, but we don't know the cash price. That is why how much is the cash price, how much is the interest component in this 60,000 we don't know. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 5,000ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. When cash price is given, rate of interest is not given. Nodri. A sold TV to B for a cash price of 50,000. For a cash price of 50,000. And he makes, payment of rupees 10,000 each for a period of 5,000 each. 5,000 each for a period of 10 months. Or for a period of 12 months. For a period of 12 months. Note hangaiti. Cash price is 50,000. Installment number is how much? 12 into 5. Andre estatu 5,000. Total 60,000. This is called higher purchase price. Number of installments 12. Advance illa anta tilkori. Advance illa anta ಹೇಳಿ. Advance illa ಏನಾಯ್ತು, 50,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರ, ಮುಂದೆ 5,000 ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ is how much? 12 months. 12 into 5, they are going to make payment of 60,000, whereas cash price is 50,000. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಕತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಕತಿ. ಎಷ್ಟು? 60,000 minus 50,000 is equal to 10,000 interest, but we don't know the rate of interest here. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಕತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10,000 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ನಮಗೆ ಈಗ. ಬಟ್ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ವಿದೌಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಮೆಥಡ್, ಇವು ಮೂರು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಸೆಟ್. ಒಂದನೇ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಬೇಕು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಯಾವಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ then start post them to respective. This is how you need to do. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗೋಣ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬರೆಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ಈ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. When cash price and rate of interest are given, when cash price is not given, only rate of interest is given. When cash price is given but rate of interest is not given, ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಬಿಡಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಸ್ತೇನೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ? Tomorrow shall we start with some small problems on calculation of interest? Calculation of interest ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸೋಣ.
tomorrow onwards. ಹಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇವತ್ತಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕುಂತು ಇವತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ನಾ ಏನ್ ಥಿಯರಿ ಕಳ್ಸೇನಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿನ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರತ್ ತೆಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದ ಬರತ್ ತೆಗದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 3 ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಸ್ತೇನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? Is it okay? Shall we conclude the class? Okay, tomorrow we shall meet.